देख पुत, मैं तेनों अपनी नूह नहीं धी समझदी हाँ। धीए तेनों इसे लिए समझानी हाँ कि जिंदगी बड़ी लंबी ते मुश्किल हुंदी है, ते उपरों ये जवानी विच रंडेपा कट्टना भी बहुत औखा हो जाता है। बस बेबे जी, इस तो इलावा भी कोई गल करिया करो। मैं तुहानू एक बार कह दिता ना, मैं दूसरा विआह नहीं करवाना, फिर तुसी क्यों मेरे पीछे पए हो? क्योंकि मैनू तेरी फिकर है, ते नाले मैं किन्ना क चिर जिउंदे रहना। नाले तेरे पेके भी कबीलदारी हेठ दबे हुए ने। जे मेरी इन्नी ही फिकर है ना, तो मेरा गल घुट दो, पर मैनू उस नत्थू नाल विआह करवाउण नू ना कहो। ना नत्थू च की खराबी है? नाले ये तां रिवाज है कि भरा दी विधवा हमेशा भरा दी बैठदी है। मैं नहीं मनदी किसी रिवाज नू, ते इहो जे रिवाज नू फूकना है जेड़ा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देवे। ते नाले माँ जी, नत्थू तां मेरा जेठ है, ते मैं अपने जेठ नाल नहीं नहीं, यही तां मैं सोच भी नहीं सकती। ना की खराबी है मेरे से है, और सारी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगा। बेबे समझा दे इनू, मनु सख्ती कर ली मजबूर ना करे। ना तू दस की कमी है मेरे से? कमी है तेरे ऐब। वेखता सी किवें झूलदा फिरदा। तेरे इन्हां ऐबां करके मैनू छोटे दा पहला विआह करना पिया सी। ऐबां नू की कहनी बेबे, तेरा ब्याह करा दे मेरा तू, फिर मैं सब छड्ड दूँ। सच? जे तेरा विआह करवा देवां तू ये नशा छड्ड देगा? और यही तो मैनू दुख है भी मेरा ब्याह नहीं होंदा। नहीं मैनू की कमी है? देख पुत, तू ये भैड़े नशे छड्ड दे, विआह तां मैं तेरे 10 करवा दूंगी। 10 नहीं, 10 नहीं, ब्याह तो मैं इसे नाल इसे नाल ही करा दे ब्याह। मां अपने नशेबाज पुੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੱਥੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। फिर अचानक सस दे दिमाग च कुछ आया ते उसने नत्थू नूं अपने कोल बुलाया। देख पुत, मेरी एक गल ध्यान नाल सुन। अपने नाल टीले ते एक माता चौंकी लांदी है, ते मैं सुनिया वो काले जादू दी बड़ी माहर है। जे तू मेरी मन्ने ना तां एक बार उहदे कोल जाके आवीं। ये तां तू ठीक कहनी है बेबे, पर मैं सुनिया वो खर्चा बहुत कराउंदी है। तू खर्चे दी फिक्र ना कर, खर्चा तां मैं तैनूं दे ही दूंगी। बस तेरा काम बनना चाहिए। तू जाके माता नाल गल कर आई। आ फड़ 251 रुपए ने ये। ठीक है, पर एक गल ध्यान च रखी, उत्थे कोई नशा करके ना जावीं। ओ बेबे तू बेफिक्र रह, ब्याह पिछे तां मैं सदा ਲਈ नशे छड़ दूं। मैं सारे काम ठीक करके आऊंगा, तू तसल्ली रख। चंगा चंगा, छेती जाया। अच्छा बेबे, मैं हुणे तैयार होके चल। ये शैतानी देवता मैनू शैतानी शक्ति दे। मैनू शक्तिशाली बना, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत, सबसे शक्तिशाली।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਲਗਾਓਗੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਬਸ ਬਸ, ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਮਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਮਾ? ਇਹ ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਰਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਉਂਗਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਊਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਖੇੜ ਖੇੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। इसका भी उपाय हो जाएगा बच्चा। मां अपने बच्चे को किवें मार सकती है? मेरी गुड़िया। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਨੇ ਰਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਰਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨੱਥੂ ਨੇ ਰਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਵੱਲ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਰਮਾ ਦੇ ਵਾਲ, ਆਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਓਮ ਏਂ ਕੇਂ ਕਲੇਂ ਚਮੁੰਡਾਏ ਵਿਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਆਏਗੀ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਰਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਗੁੜੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ।
ਆ ਲੈ ਫੜ ਪਬੂਤੀ ਇਹਨੂੰ ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹ 'ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਰਮਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਹੋ। ਬੇਬੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਹ ਭਪੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਸ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੂਗੀ। ਉਹ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੱਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਰਮਾ, 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 मैं रमानी, मैं राजीव राजीव सारे घर नू बर्बाद कर दूंगा। है राजीव, रमा होश कर पुत, होश। तेनू क्या तारा बुढ़िए, मैं रमानी राजीव हाँ। तू मेरी घरवाली नू तंग करनो हटदी है कि नहीं? नाले अपने उस शराबी पुत नू समझा ले। मैं भी तो थोड़े भले लिए कर दी वो मैं आपे देख लूं, तू बस अपने शराबी पुत नू समझा। तेरा भरा है वो, दुश्मन ता नहीं। ਜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਸਭ। रमा की होया पुत? वे पुत किथे सी तू? अज तां नवीं मुसीबत गल पै गई, मेरी तां जान ही निकल चली सी। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ? ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ? ਵੇ ਪੁੱਤ, ਆਫਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। रमा ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਭੂਤਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਓ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੇ ਪੁੱਤ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਉਹੀ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਨਾ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜੂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਜੇ। ਵੇ ਪੁੱਤ, ਪੁਆੜਾ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। सारा सारा दिन तेरे बिन जहाँ
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਨੀਆ ਗਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। इसका भी उपाय हो जाएगा बच्चा। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਐ। ਤੂੰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਵੀਂ। ਤੇ ਆ ਲੈ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਵੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ
ਫੇਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਹ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨੱਥੂ रमा ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। रमा शांत ही रही। ਹੁਣ रमा ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। रमा ਉਦਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਬੇਬੇ ਭੇਜ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। रमा ਦੀ ਸੱਸ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। रमा ਪੁੱਤ, ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਧੀਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ? ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਨੀ। ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਹੀ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੇਬੇ ਦੀ? ਵੇ ਪੁੱਤ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬੇਬੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਆਇਆ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ। ਧੀਏ, ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਂਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਬੇ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਵੇ ਪੁੱਤ, ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਸਾਂ ਮੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੇਰੀ ਲੰਘ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਨਿੰਮੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੇ, 1 ਮਿੰਟ।
ਨੱਥੂ ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। मैं करती हूँ ना इस घड़े च काबू। ओए मैं तो बड़े बड़े जिन काबू किए हुए ये तो चीज ही की है। मैं काबू करदा, मैं दसदा तैनू, मैं काबू करदा तैनू। मैं करती हूँ तेनू बड़े काबू, करती हूँ तेनू बड़े काबू। ਚਾਕੂ ਥਾਈ ਸੁੱਟ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਪੜਾ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। पर जनाब मेरा कसूर की है? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ 51 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਥੂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਛੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ जनाब मारो ना जी, मारन मैं हुणे दस दी जी। साहब जी आ जिहड़ा पानी है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭੂਤ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸੇਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭਭੂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੱਥੂ ਤੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਚੌਂਕੀਆਂ। ਚੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ 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 ਕਰ ਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਫ ਨੱਥੂ ਰਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ।